اقتصادی سروے کل پیش کیا جائے گا، جبکہ وفاقی حکومت معاشی ترقی کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے مالی سال 2024-25 کی اقتصادی کارکردگی پر مبنی اکنامک سروے کل پیش کیا جائے گا، جس کے مطابق رواں مالی سال پاکستان کی معیشت کی عبوری شرح نمو 2.68% رہی، جو مقررہ ہدف 3.6% سے نمایاں طور پر کم ہے۔ ذرائع کے مطابق رواں مالی سال کے دوران معیشت کا حجم 39 ارب 30 کروڑ ڈالر کے اضافے سے 410 ارب 96 کروڑ ڈالر تک پہنچا، جبکہ گزشتہ سال یہ حجم 371 ارب 66 کروڑ ڈالر تھا۔ معیشت کا حجم ملکی سطح پر 9600 ارب روپے بڑھا اور مجموعی حجم 114.7 ہزار ارب روپے رہا، جو گزشتہ سال کے 105.1 ہزار ارب ڈالر کے روپے مقابلے میں نمایاں اضافہ ہے۔ اسی طرح فیکس سالانہ آمدن 114 چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستانی سفارتی وفد امریکہ کا دورہ مکمل کر کے برطانیہ پہنچ گیا۔ امریکہ میں وفد نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کی اور عالمی رہنماؤں امریکی کانگریس ارکان سے ملاقاتیں کی، جہاں پاکستان نے کشمیر کے مسئلے اور خطے میں امن کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستانی وفد کے رکن فیصل سبزواری نے لندن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اقوام متحدہ میں پاکستان کا مقدمہ پیش کیا اور بھارت کو ایٹمی ممالک کے درمیان کشیدگی کو مزید بڑھانے سے روکنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے بھارتی جارحیت پر بھی سوال اٹھائے اور عالمی طاقتوں سے مداخلت کی درخواست کی۔ شیر رحمان اور خرم دستگیر نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا، جنہوں نے بھارت کے ساتھ مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ بھارت بات چیت کے لیے تیار نہیں۔ بشرا انجم بٹ نے بتایا کہ پاکستانی وفد کو امریکہ میں اپنے موقف پر بھرپور پذیرائی ملی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے عید الاضحیٰ کے پہلے روز لائن آف کنٹرول پر اگلے مورچوں کا دورہ کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا۔ عید الاضحیٰ کا پہلا دن فرنٹ لائن پر موجود سپاہیوں کے ساتھ گزارا۔ LOC پہنچنے پر کمانڈر راولپنڈی کور نے فیلڈ مارشل کا استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق دورے کا آغاز عید کی نماز سے ہوا۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد پاکستان کے دیرپا امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ وطن عزیز کے دفاع کے لیے عظیم قربانیاں دینے والے شہداء کے لیے بھی دعا کی گئی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے فوجی افسران اور جوانوں کی غیر متزلزل وابستگی، پیشہ ورانہ مہارت اور مسلسل چیلنجز کے باوجود ثابت قدمی کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ محاذ جنگ پر اپنے خاندانوں سے دور رہ کر عید منانا ملکی دفاع جیسے اعلیٰ قومی مقصد کی تکمیل ہے، جس کے لیے ہر قیمت پر تیار ہے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے معرکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص کے دوران فارمیشن کی مثالی کارکردگی کو سراہا اور شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کیا، جن کی قربانیاں قوم کے دفاع اور عزم کو مضبوط کرتی ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کی اصولی حمایت جاری رکھیں گے۔ کشمیری عوام کی بھارتی قبضے کے خلاف منصفانہ اور دلیرانہ جدوجہد کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے جموں کشمیر کے تنازع کے حل کی ضرورت پر زور دیا، جو کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے ایران کے عوام کو بھی عید کی مبارکباد دی۔ شہباز شریف کا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے رہبر آیت اللہ خامنہئی کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ تہران کے اپنے حالیہ دورے کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی پاکستان کی خواہش کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا، جس میں حالیہ پاک بھارت بحران کے ساتھ ساتھ غزہ کی تشویشناک صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم نے ایران کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنانے کی پاکستان کی خواہش کا اعادہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ برین ٹیومر کے خلاف عوامی شعور اور آگاہی کی بیداری ہی اصل طاقت ہے۔
वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि ब्रेन ट्यूमर खामोश मगर तबाहकुन बीमारी है। ब्रेन ट्यूमर जिस्मानी तकलीफ से कहीं बढ़कर मरीज और मौलज के लिए चैलेंज के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ब्रेन ट्यूमर न सिर्फ मरीज बल्कि अहले खाना के लिए भी एक कठिन आजमाइश बन जाती है। ब्रेन ट्यूमर की बरवक्त तशख़ीस और इलाज महफूज जिंदगी की जमानत है। मरीम नवाज शरीफ ने मजीद कहा है कि कैंसर अस्पताल कैंसर और ट्यूमर्स के मरीजों के लिए उम्मीद बनेगा। ब्रेन ट्यूमर के इलाज की काविशें करने वाले तमाम अफराद को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सड़कों को धोने और अर्के गुलाब का छिड़काव करने की हिदायत कर दी। एक्स पर वज़ीर आला पंजाब ने बताया कि साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई मुहिम जारी है, जिसमें 1,30,000 एहलकार और 30 अरब की मशीनरी मसरूफ़ अमल है। सेफ सिटी कैमरों से निगरानी की जा रही है। आलाइशें बर वक्त उठाने और सफाई सुथराई यकीनी बनाने के लिए पहली बार सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन से भी मदद ली जाएगी। उन्होंने इंतजामिया को हिदायत की कि गली मोहल्ले, चौक चौराहे, सड़कें और बाजार साफ नजर आए। आलाइशें उठाने के साथ सड़कों को धोने और अर्के गुलाब का छिड़काव करने की भी हिदायत की। मालाकंड बाटा के पहाड़ी सिलसिले में लगी आग पर तीसरे रोज भी काबू न पाया जा सका। दुश्वार गुजार इलाका होने के बायस एहलकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आग से बड़ी तादाद में कीमती दरख्तों और जंगली हयात को नुकसान पहुंचा है। ज़राए का कहना है कि आग बुझाने के लिए रेस्क्यू, महकमा जंगलात, FC और लेवीज एहलकारों की मुश्तरका कार्रवाइयां जारी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एलॉन मस्क को खबरदार किया है कि अगर वो आइंदा इंतखाबात में डेमोक्रेट्स की हिमायत करते हैं तो उनके खिलाफ संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। ट्रंप ने अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो एलॉन मस्क के साथ ताल्लुकात बहाल करने का कोई इरादा नहीं रखते, जो हालिया दिनों में एक अवामी बहरान की सूरत में सामने आया है। उस दौरान बिजनेस टाइकून एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया पर ट्रंप को मुजरिम, जिनसी हमलावर जेफरी एपेस्टियन से जोड़ने वाली पोस्ट हटा दी। ताहम जब सदर ट्रंप से पूछा गया कि क्या उनका एलॉन के साथ ताल्लुक मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, मैं यही समझता हूँ। ट्रंप ने एलॉन मस्क के बारे में एक और वार्निंग भी जारी की, खास तौर पर इस कयास राय के दरमियान कि एलॉन मस्क 2026 के वस्त मुद्दती इंतखाबात में डेमोक्रेट्स की हिमायत कर सकते हैं। अगरचे सदर ट्रंप ने इन नताइज की तफसील नहीं बताई, लेकिन उनके कारोबार की हैसियत को मद्देनजर रखते हुए एलॉन मस्क की कंपनीज पर सरकारी मुआहदों के हवाले से रद्द-ए-अमल मुमकिन हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि एलॉन मस्क को मुतअद्दिद बार रियायतें दी थी और उनके लिए हुकूमत में काम करने के दौरान फायदे फराहम किए थे। ताहम अब उनके साथ बातचीत का कोई इरादा नहीं। कोलंबिया के सदारती उम्मीदवार मिगुएल ओरेबे रैली के दौरान कातिलाना हमले में शदीद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कोलंबिया के दारुल हुकूमत बोगोटा में हफ्ते को दाएं बाजू के अपोजिशन सेनेटर और अगले साल के सदारती इंतखाबात के उम्मीदवार मिगुएल ओरेबे रैली के दौरान खिताब कर रहे थे कि उन्हें 3 गोलियां मार दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कातिलाना हमले में जख्मी होने वाले 39 साला मिगुएल ओरेबे को सर पर 2 गोलियां लगी। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। दूसरी जानिब कोलंबिया के सदारती उम्मीदवार पर फायरिंग के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। कोलंबिया की हुकूमत ने इस वाक़े को एक हमला करार देते हुए शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। गाजा में इसराइली जारहियत ईद के दूसरे रोज भी ना थम सकी। फौज की फायरिंग के नतीजे में मजीद 36 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने गाजा पर हमलों में एक बार फिर शिद्दत पैदा कर दी है और चंद घंटों के दौरान फिजाई बमबारी के नए सिलसिले के साथ कई इलाकों से इनखला के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। गाजा के इलाके सुब्रा में एक रिहायशी मकान को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में कम अज कम 37 फलस्तीनी शहीद हो गए। सिविल डिफेंस के मुताबिक मलबे तले अब भी 85 से ज्यादा अफराद दबे हुए हैं और गालिबन उन सबकी मौत वाक़ई हो चुकी है। जनूबी गाजा में एक घर और मोटरसाइकिल को निशाना बनाया गया, जिसमें 21 फलस्तीनी जाम बहक हुए। मजमूई तौर पर सिर्फ हफ्ते की सुबह से अब तक 95 फलस्तीनी जाम बहक हो चुके हैं। गाजा की वजारत सेहत के मुताबिक 18 मार्च से जारी इसराइली बमबारी के नतीजे में अब तक 4,497 फलस्तीनी जान से जा चुके हैं।
महकमे मौसमियात ने आइंदा हफ्ते के दौरान मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई जारी करते हुए खबरदार किया है कि आज से 12 जून तक दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। बेशतर इलाकों में मौसम इंतहाई गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। पाकिस्तानी रेसलर अतहर जाहिद ने भारतीय हरीफ को शिकस्त दे दी। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में पाकिस्तानी रेसलर अतहर जाहिद ने हफ्ते को भारतीय हरीफ सम्राट वरिंदर को शिकस्त देकर इंटरनेशनल चैंपियनशिप के टाइटल का दिफा किया है। अतहर जाहिद ने अपनी जीत ईद के दिन पाकिस्तानी कौम के नाम कर दी। पाकिस्तानी रेसलर अतहर जाहिद ने कहा कि कामयाबी पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए ईद का तोहफा है।